السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 30 نومبر 2024۔ آج روئے زمین پہ اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہوتی دیکھنی ہے تو وہ جماعت احمدیہ کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو اتنے فضلوں سے نوازا ہے کہ اگر انسان ان کا ایک ایک کا ذکر کرنا شروع کرے تو میرا خیال ہے کئی گھنٹے گزر جائے اور بندہ گن نہ سکے۔ سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جس امام مہدی نے آنا تھا اس امام مہدی کو پہچاننے والے احمدی لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد جو خلافت میں منہاج النبوہ نبی کے بعد جو خلافت جاری ہوتی ہے اس کی بھی ہم مصداق ٹھہرے، احمدیوں کو وہ شرف حاصل ہوا۔ اب وہ جو دوسرے انعامات ہیں دنیاوی، اس کا ایک منہ بولتا ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، تو اس کے تحت مسلمانوں نے علم حاصل کیا اور دنیا جہاں میں اپنا ایک نام بنا لیا۔ بڑے بڑے مسلمان طبیب بنے، پھر بڑے بڑے مسلمان فزیشین بنے اور انہوں نے دنیا کو لیڈ کیا۔ اور یہ قومیں، یہ جو یورپین قومیں جہاں اس وقت موجود ہیں، جرمنی، فرینکفرٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا مرکز پیچھے، یہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کو پیچھے کب چھوڑا؟ جب مسلمان آپس میں نفاق کا شکار ہو گئے، فرقہ بازی میں پڑ گئے۔ اس سے پہلے تک اللہ تعالیٰ کے افضال تھے اور ایک سے ایک بڑھ کر سائنسدان اور جو طبیب اور علمدان جو تھے وہ مسلمانوں میں۔ پھر آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یعنی امام مہدی کی جماعت کو یہ شرف بخشا کہ ایک ہی مسلمان سائنسدان جس کو نوبل انعام ملا سب سے پہلے، وہ ڈاکٹر عبدالسلام تھے، اور اس کا تعلق اسی جماعت سے تھا جس نے وقت کے امام کو پہچان لیا۔ پھر آپ چلتے ہیں آگے۔ آج یہاں اسی بیت الصبح میں ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے۔ کیوں کہ جو خلفائے وقت، جو جماعت احمدیہ کے خلیفہ ہیں امام مہدی کے بعد، انہوں نے یہ چیز محسوس کی کہ اگر آج کے دور میں ان قوموں کو، یہ جو ترقی یافتہ قومیں، اگر مقابلہ کرنا ہے تو علم اور اعلیٰ علم اس کا حصول بہت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام، آپ جانتے ہیں سر ظفر اللہ خان، پھر آپ جانتے ہیں امریکہ میں ہمارے ایک جو ڈاکٹر جن کا اکثر پروگرام آتا رہتا ہے ٹی وی پہ، کرونا کے وقت میں ان کو فون کر کر کے دنیا کے مختلف چینلز نے ان کی جو معلومات تھیں ان سے فائدہ اٹھایا۔ میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا، لیکن بہرحال وہ امریکہ سے ہیں اور وہ بیولوجسٹ ہیں، اور اس وقت ان کو بہت زیادہ بار بار مختلف اسی طرح بچوں میں اب بہت نام پیدا ہو رہے ہیں جو پاکستان کے اندر ایسے ایسے ریکارڈ انہوں نے دنیا کے توڑے ہیں کہ چینلز مجبور ہیں کہ ان کا نام لیا جائے، لیکن دیکھیں نام لیتے وقت روا کا نام لینے سے ڈرتے ہیں، چنوٹ کا نام لگا دیتے ہیں ساتھ۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارے خلیفۃ المسیح ثالث تھے، انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آج کے دور میں اگر ہم ترقی کریں گے اور ہمارے بچے پڑھ جائیں گے تو یہ پھر ان قوموں کا مقابلہ کر سکیں۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم پہ جو پہلے انعام حاصل کرنے ان کے لیے کوڈ میڈل سسٹم انعام کا اجرا کیا، اور یہ ابھی تک جاری ہے پوری دنیا میں۔ جہاں جہاں احمدی طلباء اپنی اپنی فیلڈ میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں ان کو خلیفہ وقت کے ہاتھ سے سرٹیفکیٹ، گولڈ میڈل ملتا ہے۔ جرمنی والے جو ہیں، جو شعبہ تعلیم ہے، وہ انہوں نے اب ایک پروگرام بنایا ہوا ہے، یہاں ہر سال میسے کرتے ہیں جس کا نام رکھتے ہیں یہ بلڈنگس میسے، یعنی کہ وہ تعلیم کے کسی بھی شعبہ میں، کسی بھی پروفیشن میں جو بچے لائق ہیں، جو جانا چاہتے ہیں، ان کو یہاں معلومات دی جاتی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی اس طرح کا انتظام ہو، ایک نظام ہو، ایک خلافت کے نیچے ہر ایک، یہ تو ایسے ہے جیسے
जमात अहमदिया को मुख्तलिफ़ हारों में माला में परो दिया गया है। एक सबसे बड़ी माला में बच्चे, बूढ़े और जवान, औरतें, वो सब शामिल हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी, तीसरी, चौथी अंसारुल अहमदिया है, ख़ुदामुल अहमदिया है, इत्फ़ालुल अहमदिया है, इनके अंदर लहदा प्रोग्राम इस तरह जारी रहते हैं। आज ये जमात अहमदिया जर्मनी का जो शोबा तालीम है उसके तहत ये अंदर अब हम चलते हैं अंदर और जाके देखते हैं कि ये जो मैसेज लगाया गया है या जो मालूमात दी गई हैं, अगर कोई दोस्त वहाँ मिले जो उर्दू में बता सकें तो मज़ीद मालूमात आपको जाके वहाँ पहुँचाते हैं। ये सरासर खिलाफत की बरक़ात है कि हर इंसान अपनी अपनी माला में जो परोया गया है वहाँ रह के वो फैज़ हासिल करता है। तो अभी हम अंदर जो प्रोग्राम सुबह से चल रहा है जाके उसका कुछ मनाज़र भी दिखाते हैं और पूछते हैं कि इन्होंने आज क्या क्या मालूमात दी हैं नए बच्चों को जो नुमायाँ कारकर्दगी दिखा रहे हैं या जिनका इरादा है कि वो कौन से प्रोफेशन में जाएं, उनको गाइड करने की क्या क्या यहाँ सहूलतें आज दी गई थी। आज आदमियों के लिए और कल जो संडे है कल लजना यानी औरतें या जो बच्चियाँ हैं उनके लिए प्रोग्राम है। ये अंदर अब प्रोग्राम चल रहा है जो बिल्कुल एंड पे है। सारा दिन ये बच्चे जो आए हैं सारे पूरी जर्मनी से जहाँ मालूमात हासिल करने के लिए कि जिस फील्ड में जिस प्रोफेशन में उन्होंने जाना है उनको अच्छी मालूमात मिलें, उनको गाइडलाइंस मिल सके। ये दोस्त जो हैं यहाँ जो आए हैं उनकी हाज़िरी के लिए बैठे हुए हैं। पीछे लिखा हुआ है अनमेल्डूम यानी इस्तबालिया कह लें, जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो ये अभी बताएंगे अंदाज़न आज कितने नौजवान जो हैं वो अभी तक आ चुके हैं और बाकी का नज़ारा अंदर से जी ये हम आपको लेकर चलते हैं अंदर। अभी ये सामने उन्होंने बड़े बड़े ज़बरदस्त जर्मन में सारा लिखा हुआ है कि अब इसके उर्दू में मैं आपको इसमें ये तकरीबन मैसेज है कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें आप जो बेस्ट जो उसका रिज़ल्ट है वो आप दें। ये जो बिल्डिंग मैसेज लगाया गया था ना, इनके लिए ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले ये ऊपर लिखा है सोशोलोगन, ये साइकोलॉजिस्ट जो बनते हैं, फिर ह्यूमन मेडिसिन यानी वो जो डॉक्टर बनते हैं, ये इनको मालूमात, ये सारे बच्चे जो हैं वो मालूमात ले रहे हैं यहाँ पे, उनको लेक्चर दिया जा रहा है वो जिस फील्ड के जो मुतलका दोस्त हैं। फिर ये देखें फार्मेसी, वो जो दवाइयाँ बनाने वाले होते हैं, फिर मेडिसिन टेक्निक जो मेडिकल के मुतलका ये भी चीज़ें हैं। ये इसके अपोजिट अगर देखें तो सन्नत व तिजारत यानी अगर बिज़नेस करने वाले, कारोबार करने वाले, विर्तशाफ्टलिश इंजीनियर वेज़न, ये जो इंजीनियर होते हैं इसको उसके मुतलका है। फिर यहाँ जो है ये मशीन और ये जो मशीनें बनती हैं, जर्मनी मशहूर है मशीन बनाने में, उसके मतलब जो लोग जानना चाहते हैं इंफॉर्मेटिक यानी इंफॉर्मेशन है। इस साइड पे अगर आप देखते हैं तो ये भी मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। ये जो वो ह्यूमैनिटी फर्स्ट के ज़रिए अफ्रीका के अंदर जो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट चलते हैं, इन्होंने भी अपना ये सारा यहाँ लगाया होता है हमेशा जलसे पे। और ये देख सकते हैं अंदर भी प्रोग्राम चल रहा है लाइव, और यहाँ पे भी ये जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है मोशे गालबन ये 100 मसाजिद जो स्कीम है, उनसे कुछ पूछते हैं अगर ये बता दें। उसके बाद आगे एक शोबा आ गया है एकेडमी फॉर्शूम, यानी ये वो है जिसमें मुख्तलिफ़ तहकीक की जाती है। सिर्फ ये तहकीक कोई साइंस नहीं होती बल्कि मज़हब में भी, या नुसरत एक अदारा या जमात में कायम है जिसके अंदर वो जो तजहीज़ व तकफ़ीन का, फिर स्कूल बच्चों का, फिर ये इस तरह जो ट्यूशन देने कई इसमें अंदर इसमें काम करने, फिर रिफाई इदारा, फिर बुज़ुर्गों के लिए जैसे इधर बने होते हैं जर्मनी में वो ऑल टाइम जिसको कहते हैं, इसका भी अभी ज़ेन में है प्रोग्राम नेक्स्ट। और फिर यहाँ आगे आ जाए अगर वाक़फ़ीन नौ डॉइचलैंड, यानी वो बच्चे जो वक्फ़े नौ की जो शोबा है उसके अंदर वक्फ़े नौ तहरीक में जो शामिल हैं, यहाँ भी मालूमात दी गई हैं। फिर MTA का भी इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ कि MTA में कैसे सारा काम चलता है। और ये फिर इस साइड पे अगर हम देखें यहाँ भी सारा दिन आज काफ़ी काम चलता रहा है, लेकिन इस साइड पे अगर आप देखते हैं पुलिस नहीं जी, मुझे लग रहा है कि अभी इस वक्त इन्होंने तकरीबन एंड पे पहुंच चुके हुए हैं शाम के वक्त। इस वक्त वजह के मुख्तलिफ इसके पुलिस का भी इन्होंने बताया हुआ है, इलेक्ट्रॉन गिबॉइड टेक्निक, ये अब जर्मन के सारे फ़काफ सेड मिशैनी करिए गाड़ियों के जो मैकेनिक बनते हैं उसका, ये मैंने पहले भी एक दफ़ा इसका व्यू आपको दिखा दिया हुआ है। अब ये तकरीबन सारा दिन मुकम्मल हो चुका है। ये देखें मुख्तलिफ जो प्रोफेशन है इसके अंदर ये होता है कि जमात वाले जो हैं वो बच्चों को
یہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں آئیں، اور اگر کسی کو کوئی چیز کی سمجھ نہیں لگ رہی، جیسے بعض لوگوں کے اوپر کوئی رہنما نہیں ہوتا تو ان کو پتہ نہیں لگتا، ان کے اندر ایک ایبیلٹی ہوتی ہے کسی چیز کی، تو وہ جب یہاں آتے ہیں تو وہ پھر اجاگر ہو کے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی جاتے ہیں مسجد کے اندر، دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں اندر پروگرام چل رہا ہے۔ یہ جو چہرہ آپ کے سامنے ہے یہ بھی ایک واقف نو بچہ جس کی شہادت افریقہ میں ہوئی، اور حضور اقدس نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کی زندگی پہ روشنی ڈالی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر اسی طرح بہت ساری معلومات ہیں جو آج دی گئی ہیں بچوں کو۔